और समय के लिए हम अपना ध्यान को वचन की ओर मोड़ते हैं. ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് സ്തോത്രവും നിങ്ങളേവർക്കും വന്ദനവും. फिर एक और बार प्रभु की नाम की महिमा और आप सभी को प्रभु नाम पे अभिवादन पेश करता हूँ. പാട്ട് പാടിയ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. गाना गाने वाले तीनों बच्चों को प्रभु के नाम में अभिवादन और धन्यवाद. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ദൈവത്തെ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो पूछा जाए तो हमें परमेश्वर की आवश्यकता है. അത് കിട്ടിയാൽ മറ്റെല്ലാമായി. अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है तो सब कुछ जीवन में है. വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, ദൈവം മാത്രം മതി. हमारे जीवन में बाकी सब कुछ नहीं है तो भी परमेश्वर है तो सब कुछ है. പലരും നിരാശയോടാ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നേ, ഓ ദൈവമല്ലാതെ ആരും ഇല്ലെന്ന്. कई लोगों को पूछने पर निराशा के साथ वो कहते हैं सब कुछ तो कुछ भी नहीं है मगर खाली परमेश्वर है करके निराशा के साथ वो कहते हैं ऐसा. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടോ, പിന്നെ എന്തോ വേണം. मगर कुछ भी नहीं है साथ में, मगर परमेश्वर साथ में है तो फिर आपको किस चीज की आवश्यकता है. So we need desperately God and God alone. हमको बहुत जरूरी और अत्यावश्यक जरूरतमंद ये बात का है कि परमेश्वर हमारे संग संग हमेशा होना चाहिए. ദൈവം അതിനെ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर इसके लिए हमारी सहायता करे. നമ്മൾ മുമ്പേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചിന്തയുടെ തുടർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. हम जो सोच रहे थे उस सोच को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं. നമുക്ക് ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ളത്, ഹൗ ക്യാൻ വി കൗണ്ടർ ദ സിൻഫുൾ ഫിയേഴ്സ്. പാപ ഭയങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം. पापमय भय को हमारे जीवन से हम किस प्रकार से उसको दूर करते हैं, उस पर जय पाते हैं. അതിനൊരു കൊച്ചു വാക്യം, उसके लिए एक छोटा सा वचन पढ़ते हैं हम. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12:32 വാക്യം. लूका रचित सुसमाचार 12 का 32वां वचन. ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, छोटी झुंड मत डर. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि पिता आपसे प्रसन्न होकर उसका राज्य आप में बसाएंगे. എൻ്റെ ധ്യാനത്തിലും പഠനത്തിലും ചിന്തയിലും മനസ്സിലായ ഏതാണ്ട് 8 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്. मेरे मनन करने में, वचन को पढ़ने में और प्रार्थना करने में परमेश्वर ने मुझे दी हुई 8 बातें मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ. ഈ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ये सिर्फ एक ही वचन से मैं 8 बातों को मैं आप लोग के सामने रखूंगा. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വായിച്ചത് നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെയും വായിച്ചു. पिछले हफ्ते में ये पढ़ करके मैं सोचा कि मैं आप लोग के सामने ये बातें रखूंगा, मगर समय कम था इसलिए नहीं रख पाया, तो आज मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ. ഇത് നമ്മൾ നിരന്തരം പഠിച്ചു വരുന്ന ഐ ആം സെയിങ്സ്, ഞാനാകുന്നു എന്ന യേശുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോടും ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. हम ये निरंतर हर हफ्ते सीखने वाली विषय है कि यीशु की मैं हूँ घोषणाओं के आधारित ये भी शिक्षाएं मैं देना चाहता हूँ. അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്. यीशु कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, ऐसा घोषणा है. इस विषय में हम आगे सीखने वाले हैं. ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് നാം അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. इन वचनों के आधार पर उसमें ये सब्जेक्ट भी, टॉपिक भी कवर्ड रहेगा. പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങൾ നമ്മെ വേട്ടയാടാറുണ്ട്. कई प्रकार के भय हमारे अंदर हमको शिकार बनाता है. എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവമക്കളായ നമ്മെ യാതൊരുവിധ ഭൗമ ഭയങ്ങളും വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല, പാടില്ല. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं. दुनिया के किसी भी भय जो पाप रहित है, पाप के साथ लगा हुआ है, वे हम लोगों को भयभीत नहीं करना चाहिए. എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് ജയിക്കാം? किस प्रकार से उस प्रकार की जय को, भय के ऊपर हम जीत पा सकते हैं? അതിനുള്ള 8
സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിനകത്തിലുണ്ട്. और उसमें से 8 भागों को जो जिस पर हम पाप के पर भय के पर जीत पा सकते हैं वो इन छोटे से वचन के अंदर पाया जाता है. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ദൈവത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത വചനങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുക. परमेश्वर पे और परमेश्वर के प्रॉमिसेस पे भरोसा रखिए. നാം ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുമൊക്കെ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ്. परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर ने हमें दिया हुआ प्रतिज्ञाएं हैं. നമ്മൾ അനാഥരല്ല, कि हम अनाथ कभी नहीं हैं. നമുക്ക് അപ്പനുണ്ട്. हमको एक स्वर्गीय पिता है. നമ്മൾ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളല്ല. हम बिना चरवाहे के भेड़ नहीं हैं. നാം അനാഥരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ദൈവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുക. हम अनाथ नहीं हैं, हमारा एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर है. उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन को आगे बढ़ाइए. ശത്രുവിന്റെ ഭീഷണികളിലും ശത്രുവിന്റെ ഭോഷ്കുകളിലുമല്ല നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. शैतान के धूर्त और घोषणाओं में और उसके भयभीत करने वाले भय के पर भयभीत न हो, उसके पर जयवंत पाकर आगे बढ़िए. ആവർത്തിക്കുന്നു, സാത്താന്റെ ഭീഷണികളിൽ ധംകിയോമേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട. शैतान की धमकियों के ऊपर हमें भयभीत नहीं होना है. അവന്റെ ഫോൾസ്ഹുഡ്, അവന്റെ ഭോഷ്കുകളിലും വിശ്വസിക്കേണ്ട. और उसके धूर्तपन पर भी भरोसा नहीं करना है. പകരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. मगर परमेश्वर और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करिए. അവൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ प्रतिज्ञाएं. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, दूसरी बातें, അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, കർത്താവ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മോട് പറയുന്നതാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട. इस वचन में भी परमेश्वर हमसे बातें करते हैं कि डरना नहीं, भयभीत नहीं होना. അല്ലേ? ലൂക്കോസ് 12:32 എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? लूका 12:32 में क्या कहता है परमेश्वर? क्या कहा रोहन? जोर से बोलो. मत डर, ഭയപ്പെടേണ്ട. मत डर, ऐसा परमेश्वर हमसे कहता है. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 365 പ്രാവശ്യമാണ് ബൈബിളിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 365 बार जो है वचन में भय मत कर ऐसा लिखा गया है. 100 പ്രാവശ്യത്തിലധികം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിചാരപ്പെടേണ്ട, ഡു നോട്ട് ബി ആങ്ഷ്യസ് എന്ന്. और चिंता मत कर ऐसा 100 बार वचन में लिखा गया है. അത് നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ്. ये सब बातें हमको हौसला बढ़ाना मांगता है. ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ്. हमको आश्वासन प्रदान करना मांगता है. സ്തോത്രം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയപ്പെടുവാൻ ഒരു കാരണവുമില്ലെന്ന്. इसका मतलब ये है कि हमको भयभीत होने का किसी कारण नहीं है. നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടുവാനാണ് കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ. हमको हौसला देने के लिए ज्यादा मौका या ज्यादा कारण दिया गया है. ആവർത്തിക്കുന്നു, ഭയപ്പെടുവാൻ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെടുവാനും ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുവാനുമാണ് കൂടുതൽ കാരണങ്ങളുള്ളത്. हियाव प्राण प्राप्त करने के लिए और साहस प्राप्त करने के लिए ज्यादा मौका परमेश्वर ने दिया है, भयभीत होने के लिए कम दिया गया है. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, तीसरी बात, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയത്തെ വിജയിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്ക്, ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ. यहाँ पर लिखा गया है छोटा झुंड, भय डरना मत. ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടം, छोटी छोटी झुंड. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ये छोटी झुंड का मतलब क्या है? രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, വി വിൽ ബി മൈനോറിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരിക്കും. हम एक माइनॉरिटी में रहेंगे हमेशा. दुनिया में देखा जाए तो हम हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ. മാനുഷിക നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വ്യക്തിപരമായി നന്നായിട്ട് ഇടയാൻ അറിയാവുന്ന. क्योंकि हम छोटे से झुंड हैं, क्योंकि हम लोगों में बहुत कम पाए जाते हैं, इसके लिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अच्छी तरह भली बात जानता है. इससे हमको हियाव लेना है, भयभीत नहीं होना है. ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ ചർച്ചിൽ ഞാൻ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. मैं एक बड़ी कलीसिया का पासवान था.
ഒരിക്കൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ താഴോട്ട് വരിക. मैं एक हॉस्पिटल में विजिट कर कर मैं वापस नीचे लिफ्ट में आ रहा था. കൂടെ നിന്ന ഒരാൾ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പറഞ്ഞു. मेरे साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति मुझे प्रेज द लॉर्ड कहा, ഞാനും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പറഞ്ഞു. तो मैंने भी उसे उत्तर दिया प्रेज द लॉर्ड कहकर. ആളിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ആളിനെ മനസ്സിലായില്ല. तो वो व्यक्ति समझ गया कि मैं उसे पहचाना नहीं है कर कर. എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? तो वो व्यक्ति मुझसे पूछता है मुझे पहचाना नहीं ना. ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി മനസ്സിലായില്ല. माफ कीजिए मैं आपको पहचाना नहीं. എന്നോട് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാസ്റ്ററുടെ ചർച്ചിലെ വിശ്വാസിയാണ്. तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं पासवान के कलीसिया का एक विश्वासी हूँ. എന്തു പറയാൻ? मैं इसके बारे में और क्या कह सकता हूँ. വലിയ കൂട്ടമായാൽ മാനുഷിക നിലയിലാ പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ്, വലിയ കൂട്ടമായാൽ പരസ്പരം അറിയാനും ആ ഉടയവന് നമ്മെ അറിയാനും ചെറിയ പ്രയാസം കാണും. मनुष्य तौर पे देखा जाए तो बड़ी कलीसिया हो जाए तो हम एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं. मनुष्य के अवस्था में यही होता है, मगर परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जानता है. पर इसमें भी हम हियाव ले कि छोटे से चिन्ह को परमेश्वर कितने अच्छे से जानता होगा. അപ്പോൾ നമുക്കും കൂടെ ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമാണ്. इसीलिए मनुष्य के लोगों को समझाने लायक अच्छे से कहता है कि छोटा सा झुंड हो डरिए मत. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നു. मैं आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पर पहचानता हूँ, जानता നമ്മുടെ हूँ. പേരറിയാം, हमारे नाम को वो जानता है, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അറിയാം, हमारी इच्छाओं को ना इच्छाओं को जानता है, കുറവുകൾ അറിയാം, हमारी कमियों को जानता है, പാപങ്ങൾ അറിയാം, हमारे पापों को वो जानता है, ആവശ്യങ്ങൾ, हमारे जरूरतों को जानता है, ആഗ്രഹങ്ങൾ, हमारे इच्छाओं को जानता है. എല്ലാം നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് सब നമുക്കുള്ളത്. कुछ अच्छी तरह जानने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ, छोटा झुंड, നിങ്ങൾ മൈനോറിറ്റി ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. आप शायद माइनॉरिटी होंगे फिर भी भयभीत न होना. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് താമസിക്കുന്നിടത്ത് സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരാളെ കാണുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി. ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാം. आपके नौकरी के स्थान पर, स्कूल कॉलेजेस में, आपके सोसाइटी में, सब जगह आप अकेले होंगे जो परमेश्वर के संतान कहलाने लायक हैं, मगर वहां भी परमेश्वर आपसे कहता है कि डरना मत. നാലാമത്തേത് 4ഉം 3ഉം കൂടെ തിരിഞ്ഞുപോയി. മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത്. നാലാമത്തേതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. our inclusion in the flock of God. ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ ദൈവം നമ്മെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഭയത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള കാരണമാണ്. परमेश्वर के भेड़ों के झुंड के साथ हमें भी उसके साथ में बढ़ाता है ताकि हम घबराएं नहीं. നാം എവിടെയാണ്? हम कहां पर हैं? ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്. क्योंकि हम परमेश्वर के झुंड के साथ हैं. ഹല്ലേലൂയ. നാം ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടമാണ്. हम परमेश्वर के झुंड के साथ हैं. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നാം ഇടയനില്ലാത്തവരല്ല. इसीलिए हम बिना चरवाहे के कभी नहीं रहेंगे. 1 പത്രോസ് 2:25 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. 1 पत्रस 1:2-25 में देखते हैं हम. പണ്ട് നമ്മൾ ജനം അല്ലാത്തവരായിരുന്നു. നിക്കാല കിസിനെ ജൽദി ജൽദി. हाँ अध्यक्ष के पास लौट आए हैं. മുമ്പ് നമ്മൾ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ചിന്നിച്ചിതറിയവരായിരുന്നു. पहले हम जो है बिना चरवाहे के समान यहाँ वहां भटकने वाले लोग थे. എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ നമ്മുടെ ഉടയവന്റെയും അധ്യക്ഷനുമായവന്റെ അടുക്കലേക്ക്
ആത്മാക്കളുടെ ഉടയവന്റെയും അധ്യക്ഷനുമായവന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. पर अब हम प्राणों के रखवाले और चरवाहा के पास लौट आए हैं. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്. हम परमेश्वर के झुंड के लोग हैं. അത് നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഘടകമാണ്. वो हमको हिवाव देना मांगता है. ഈ ലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും, ഈ ലോകത്തിലെ ശക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും, സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെയും നിങ്ങളെയും സകല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭയം കൂടാതെ നിലനിർത്തേണ്ട, ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഘടകമാണ്. वो हम मेजॉरिटी के साथ न रहे, सामर्थी लोगों के साथ में रहे, मगर भी ये बात पे भरोसा रखना मांगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग है. ये बात हमको हिवाव देना मांगता है. हालेलुയ. ഉറപ്പുണ്ടോ നാം ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന്? क्या भरोसा है आपको कि परमेश्वर के चरवाहा परमेश्वर के संग हैं आप? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കും പറയാം, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല. अगर चरवाहा हमारे साथ में है तो मुझे कोई घटी नहीं होगी. हालेलुയ. അവൻ നല്ല ഇടയനാണ്. वो अच्छा चरवाहा है. തന്റെ പ്രാണനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന ഇടയൻ. वो उसका प्राण हमारे लिए दे न्यौछावर कर देता है. हालेलुയ. അതിനേക്കാൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക്? उससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? സ്തോത്രം. വേഗത്തിൽ പോട്ടെ, 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. आगे जल्दी जाता हूँ, 5 मिनट बाकी है. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, 5वां पॉइंट, we have a father. നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട്. हमको एक पिता है. സ്തോത്രം. അവിടെ യേശു എന്താ പറഞ്ഞത്? 32-ാം വാക്യത്തിൽ, പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യം തരാൻ എന്ന. कि पिता आप लोग को एक राज्य देगा, ऐसा यीशु मसीह कहता है. The heavenly father is a big hearted, open handed, loving father who only wants to give us the very best. उसका हृदय काफी बड़ा है, हाथ को खोले हुए है, वो आपको देना चाहता है, देने में उसकी इच्छा है. എന്തിനേറെ പിന്മാറി എവിടെയൊക്കെയോ പോയ മകന്റെ മടങ്ങിവരവും കാത്ത് കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന ഒരു അപ്പനെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് ഉപമ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. उसने एक पुत्र के लिए हम एक उदाहरण भी दिया है, जो दूर चला गया था, मगर दूर जाने के बाद में आंखों में तेल डालकर इंतजार किया हुआ, देखता हुआ कि कब वो लौटेगा. ऐसा एक पिता परमेश्वर हमारा है. ഹല്ലേലൂയ. മുടിയും പുത്രന്റെ കഥയിലെ പിതാവ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ്. वो खर्चीला बेटे के बारे में जो प्रॉब्लम है, वो हमारे यीशु मसीह के संबंध में बताया गया है. സ്തോത്രം. നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന, പിന്മാറ്റക്കാരനായ പാപിയെ പോലും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്. हमारा इंतजार करने वाला, पाप करके हम विद्रोह कर दूर परमेश्वर से हो गए, हमारा इंतजार वो आज भी हमारे लिए करता है. അങ്ങനെയുള്ളവരും മടങ്ങി വന്നാലും ഏറ്റവും നല്ലത് അവനു വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു അപ്പൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്പനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പിതാവാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിലുള്ളതെന്ന് ഈ പകൽ തിരിച്ചറിയുക. उस पापी पुत्र के वापस लौटने पर सबसे उत्तम प्रदान करने वाला पिता था उसका, मगर उससे भी कितना सर्वश्रेष्ठ, हम कितना महान प्रेमी परमेश्वर पिता के समान हमारा इंतजार करता है. वो നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ടോ? क्या आपको पिता है? क्या ഉണ്ടോ? क्या पिता है आपका? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. अगर पिता है तो भयभीत नहीं होना, ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട, किसी भी वस्तु से भयभीत नहीं होना. നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. हमारे बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं. ഒരല്പമെങ്കിലും ഭയം വന്നാൽ അവർ ഓടി അമ്മയുടെയോ അപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്നു. अगर छोटा सा भी बात से डर जाए तो दौड़कर माता या पिता के साथ लग जाते हैं. वो നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഭയം വന്നാൽ ഉടനെ അപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുക. അവൻ വിശാലമായ കരങ്ങളുമായിരിക്കുക, നമ്മെ മാറോടി ചേർക്കാം. अगर हम भी किसी बात से भयभीत या डर जाए तो हम भी दौड़कर पिता की बस जाए, जो अपने खुले हाथों से आपको स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार है. ആറാമത്തേത്, छठी बात, അവൻ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവ് അപ്പൻ, പിതാവ് മാത്രമല്ലവൻ, അവൻ രാജാവും കൂടെയാണ്. क्योंकि पिता परमेश्वर हमको राज्य देने वाला है, वो सिर्फ पिता ही नहीं, वो एक राजा भी है. He is a sovereign too. അവൻ ഒരു രാജാവും കൂടെയാണ്. वो एक सर्वशक्तिमान राजा भी है.
an infinite powerful king. कभी ना खत्म होने वाला सामर्थी राजा है वो. സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും നിവർത്തിക്കുവാൻ, തന്റെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിവർത്തിക്കുവാൻ സക്ഷമനായ ഒരു രാജാവ്. हम सारे प्रतिज्ञाओं को और उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है वो. അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കില്ല. वो अगर कुछ भी खोल दे तो कोई और उसे बंद नहीं कर सकता. അവൻ അടച്ചാൽ ആർക്കും തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. और उसके विपरीत तो जो भी बंद कर दे उसको कोई और खोल भी नहीं ഒരു सकता. ശത്രുവിനും അവനെ തടയാൻ പറ്റില്ല. कोई शत्रु भी उसको रोक नहीं सकता. ജയിക്കുന്ന രാജരാജനായി നമുക്ക് മുൻപിൽ സൈന്യാധിപനെ പോലെ മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവമായും പിതാവുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. एक जयवंत सेनापति हमारे ऊपर आगे चलता है, वैसे एक जयवंत पिता परमेश्वर हमारे आगे चलता है. हमें किसी बात की डर की आवश्यकता नहीं है. ഏഴാമത്തെ കാര്യം, 7वां भाग. സ്തോത്രം, he is well pleased in us. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യം നൽകാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ. वहां पर लिखा है आपको राज्य देने के लिए पिता परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्नित है. Hallelujah. If this great sovereign is pleased in and unto us, what we have to fear about? ഈ വലിയ സർവശക്തനായ രാജാവ് നമ്മിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനു ഭയം? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजा है हमारे ऊपर प्रसन्न है, तो फिर हमको किस बात का भय हमें डराता है? കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? क्या हमारे साथ हैं आप? ഈ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, അവനെ പിണക്കരുത്. इस परमेश्वर को हम प्रसन्न आनंदित करें, कभी उसको क्रोधित न करें. ദൈവം നമ്മിൽ എപ്പോഴും പ്രസാദിക്കട്ടെ. परमेश्वर हम पर हमेशा प्रसन्न रहे. അത് മാത്രം മതി. वही सिर्फ काफी है हमारे കർത്താവേ, लिए. അങ്ങയുടെ പ്രസാദം എന്നിൽ നിരന്തരം നിൽക്കണമേ. आपकी प्रसन्नता निरंतर मेरे पर बना रहे, ऐसा प्रार्थना रखें. അവസാനമായി പറയട്ടെ, we are promised an eternal inheritance too. हमें प्रतिज्ञा दी है, हमको एक मिरास में അനന്ത മിരാസ്. अनंत मिरास का वादा दिया हुआ है. എന്താണ് ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? यीशु मसीह ने क्या प्रतिज्ञा दी यहाँ पर? രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. आप लोगों को एक राज्य प्रदान करने के लिए पिता परमेश्वर प्रसन्न हुआ है. കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ഭൂമിയിലെ ചിലതല്ല. परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको इस धरती पर कोई राज्य प्रतिज्ञा नहीं की है. ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. धरती की कार्य बातों के बारे में प्रतिज्ञा की है परमेश्वर ने. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നടത്തിത്തരാമെന്ന വാഗ്ദത്തം. हमारे जरूरतों को पूरा करेगा, ये प्रतिज्ञा उसने दी है. ഒരു മനുഷ്യന്റെയും മുമ്പിൽ കൈനീട്ടുവാൻ ഇടയാക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. അത് ഇന്നുവരെ നിവർത്തിച്ചു, നാളെയും നിവർത്തിക്കും. कोई भी मनुष्यों के हाथ में सामने हाथ फेरने का अवसर नहीं देगा, ये प्रतिज्ञा उसने दी है और अब तक उसने पूरा किया है, आगे भी वो पूरा करेगा. എന്നാൽ അതിലും വലിയ വാഗ്ദത്തമാണ് നമുക്കൊരു രാജ്യം തരാമെന്ന और വാഗ്ദത്തം. उससे भी बेहतरीन प्रतिज्ञा है कि एक राज्य उसे आप लोगों को प्रदान करेगा. എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യം? वो किस प्रकार का राज्य होगा? എബ്രായർ 12:26-28 വരെ വായിക്കുന്നു, ഇളകാത്ത രാജ്യം. वो राज्य जो कभी कोई हिला नहीं सकता, इस प्रकार का राज्य होगा. ഇവിടെ എത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരണത്തിലേറിയാലും 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കസേര മാറും. यहाँ कितना भी राज्य स्थापित होगा, मगर 5 साल में उसको कुर्सी बदलना ही होगा. എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിപ്പാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട്, അവിടെ അത് നിത്യരാജ്യമാണ്. मगर हम जो राज्य को पाएंगे, अनंत काल के लिए वो राज्य को हम पाएंगे. അവിടെ 5 വർഷ കാലാവധിക്ക് ഭരിക്കുന്ന രാജാവല്ല, രാജാവാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. वो 5 साल के लिए उधर राजा एक नहीं होगा, वो अनंत काल के लिए, हर हमेशा के लिए वो हमेशा हमारा राजा बना रहेगा. നമ്മുടെ പിതാവും ദൈവവുമായവൻ നിത്യരാജാവായി ഭരിക്കുന്ന ഇളകാത്ത രാജ്യം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട, ആനന്ദിച്ചുകൊള്ളുക. हमारा राजा और हमारा पिता
हमें देने वाला राज्य अनंत काल का है। उस राज्य के देखकर हमें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। ആ രാജ്യം നമുക്ക് തരുവാൻ രാജാധിരാജാവായി കർത്താധികർത്താവായി നമ്മുടെ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. उस पिता परमेश्वर और राजा उस हमें वो राज्य प्रदान करने के लिए स्वर्ग से धरती पर आने वाला है बहुत जल्द। അവൻ രാജാവായിരുന്നിട്ടും നമ്മെയും ആ രാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളാക്കേണ്ടതിന് ഒരു ദാസനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വന്നു. हम क्योंकि वो राजा है पिता हमारा, उस हमें भी राजा बनाने के लिए उस धरती पर मनुष्य बनकर धरती पर आया था। वो ക്രൂശിൽ അവൻ തന്റെ ജീവൻ യാഗമായി അർപ്പിച്ചു. उस सूली पर उसने अपना जीवन दे दिया था। നല്ല ഇടയനായി നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രാണനെ വെച്ചു തന്നു. और अच्छा चरवाहा के समान अपना प्राण को आपके लिए दे दिया था। നമ്മിൽ നിന്ന് രക്തം ചോദിച്ചില്ല, അവൻ തന്റെ രക്തം നമുക്കായി തന്നു. वो हमारे लहू को मांगने से बढ़कर उसका खुद का लहू हमारे लिए उसने दे दिया। മൂന്നാം നാളിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. और तीसरे दिन वो मृत्यु से जी उठा, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. स्वर्ग में वापस चला गया। वो എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹത്വ സമ്പൂർണനായി നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ വരും. महिमामय परमेश्वर एक और बार धरती पर आएंगे हमको संग संग ले जाने के लिए। അതെ, അന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, King of Kings and the Lord of Lords. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये उसके सर पर और उसके जांघों पर लिखा जाएगा। അന്ന് സകല മുഴങ്കാലും അവന്റെ മുൻപിൽ മടങ്ങും. और उसके सामने सारे घुटने टिकेंगे, സകല തലയും അവന്റെ മുൻപിൽ വണങ്ങും. सारे शीश उसके सामने झुक जाएंगे, മുഴുവൻ കൈകളും അവന്റെ മുൻപിൽ കൂപ്പി പിടിക്കും. सभी लोग नमस्कार की अवस्था में उसके सामने गिरेंगे। അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് കിടന്ന് യേശു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെയാണ് ഏക കർത്താവെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി പറയും. और यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर है कर हम पुकार कर पिता के सामने कहेंगे। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। സ്തോത്രം. അന്ന് നാം യേശുവിനോട് കൂടെ, उस समय हम यीशु के संग संग रहेंगे। പോരാ, അന്ന് നാം യേശുവിനെ പോലെ, और उस समय हम यीशु के समान हो जाएंगे। ആവർത്തിക്കുന്നു, അന്ന് നാം യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും, നാം യേശുവിനെ പോലെയാകും. उस समय हम यीशु के संग रहेंगे, उस समय हम यीशु के समान रहेंगे। നമ്മുടെ കർത്താവിനെ തന്റെ മഹത്വത്തോടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദർശിക്കും. यीशु मसीह को उस महिमामय रूप में अपनी आंखों से हम उसे देखेंगे। ഇന്ന് നാം സഹിക്കുന്ന സകല കഷ്ടതകൾക്കും അന്ന് പ്രതിഫലം തരും. हम जो धरती पर रहते वक्त जो भी यातनाएं सहते हैं उसके लिए उसको सही फल दिया जाएगा। ഒരു നിത്യാവകാശം നമുക്കുണ്ട്. एक अनंत काल का मिरास को पाएंगे हम। ഒരു നിത്യാവകാശം നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. एक अनंत काल का मिरास को उसने प्रतिज्ञा दी है, അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. उसके लिए हम तैयार हो जाएं। കുറഞ്ഞത് 8 കാരണങ്ങളാലെങ്കിലും ഈ കൊച്ചു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യം ഉൾക്കൊള്ളാം. इस छोटे से वचन में से 8 बातों को हमको जो दिया है उससे हिया बांधे। കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाए। प्रभु इस वचनों से आपको आशीर्वाद करें।